کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. تو میری جو اسلامک نالج ہے وہ 80 to 90% انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو آئی ہے. تو ریمیننگ جو میرے 10 سال ہیں آپ اندازہ کر لیں گے, اس تھوڑے سے دور میں نالج کافی انکریز ہو گئی. ریئیکشن میں یہی سوچتا ہوں کہ تبلیغ آپ کو پتہ ہے حکمت سے کرنی ہوتی ہے. کیا کر رہے ہو, اہل حدیث ہو گئے ہو, سارے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں, بس یہ بولتے بولتے ابو چلے گئے. اسلام 360 پہ جا کے وہ نمبر ڈالا, سب کچھ مل رہا ہے, تو کانفیڈنس آیا کہ ہر چیز مطلب پیور ہو گئی ہر چیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھیا آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمد للہ کا شکر. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام بلاول بھٹو ہے. بلاول بھٹو؟ جی ماشاء اللہ. وہ پاکستان پیپل پارٹی والے بلاول بھٹو تو نہیں ہے؟ نہیں یہ پیور بھٹو. اچھا اچھا وداؤٹ زرداری. اچھا جی بلاول بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ کراچی. کراچی سے. ماشاء اللہ جی, آج تو کراچی سے کافی بندے آئے ہیں. اچھا یہ بتا دیں آپ کا اس سے پہلے جو فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ اصل میں فرقہ جو ہے مجھے ماں باپ نے کبھی کوئی فرقے کا ٹائٹل نہیں دیا. صحیح ہے. نہ انہوں نے بولا کہ ہمارا یہ ہے آپ یہ لازمی لگاؤ. تو بس وہ جو روایتی چیزیں ہوتی ہیں, قرآن پڑھنا ہے جو بچپن میں پورا قرآن کمپلیٹ کرنا ہے وتھ عربی صرف, اور نماز پڑھنی ہے, روزے ہیں, تو یہ چیزیں ماں باپ نے بتائی. تو یہ اچھا ہے کہ ماں باپ نے کبھی کسی فرقے کا مجھے نہیں کہا, نہ ہماری فیملی میں یہ تھا کہ یہ ٹائٹل لگانا ضروری ہے. تو ایسی کوئی چیز فیملی میں تھی نہیں. خاندان کا اگر آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو وہ سنی بریوری ہے خاندان کا. پیرنٹس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بولا. صحیح ہے. اچھا انجینئر صاحب کا تعارف آپ کو کیسے ہوا؟ تعارف یہ ہوا ہے مجھے 2018 میں. یوٹیوب پہ میں مطلب چلا ہی رہا تھا تو کوئی ان کی ویڈیو سامنے آئی, تو ویڈیو میں نے سننا شروع کی, تو وہاں سے تعارف ہوا 2018 میں. 4-5 سال ہو گئے. کون سی ویڈیو تھی؟ ویڈیو جو میں نے اسٹارٹنگ میں دیکھی نا, ان کی تھی 3-4 ٹاپک تھے. ایک ٹاپک یہ تھا کہ واقعہ معراج پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ہے ان کو دیکھا ہے یا نہیں, ایک یہ ٹاپک تھا. دوسرا جو تھا وہ تھا قبر کے 3-4 سوال ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ٹاپک تھا کربلا. یہ 3 جو میرے انیشل ٹاپک تھے, جو میں نے شروع میں ویڈیوز دیکھی تھی, وہ ان ٹاپکس پہ دیکھی تھی میں نے انجینئر صاحب نے. اچھا انجینئر صاحب کا آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ اس کو سنو, یا خود ہی سننے میں دیکھتے دیکھتے آگے کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے ان کو سننا شروع کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا مجھے انجینئر صاحب کا کسی نے نہیں بتایا تھا. اچھا. میں اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کافی سن رہا تھا اس وقت, 2018 کی بات. صحیح. بہت سن رہا تھا. اس سے پہلے جنرل جو مولانا طارق جمیل کو تو سارے لوگ دیکھتے ہیں, ہر بھی جانتا, تو وہ جنرل مولانا طارق جمیل کو سنا تھا. 2018 والے وقت میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو زیادہ سنا تھا. تو اچانک جو انجینئر صاحب کی میرے سامنے ویڈیوز آئیں, وہ بس میں ویڈیوز دیکھنا شروع ہوا. پھر مجھے پتہ لگا کہ وتھ ریفرنس بات ہو رہی ہے, بڑی ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے. مطلب میری 9 سے لے کر ابھی آپ دیکھ لیں کوئی 12 سال ہو گئے. تو جو انجینئر صاحب کے ہیں سال لاسٹ 3-4-5 سال, تو میری جو اسلامک نالج ہے وہ 80 to 90% انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو آئی ہے. تو ریمیننگ جو میرے 10 سال ہیں آپ اندازہ کر لیں گے, اس تھوڑے سے دور میں نالج کافی انکریز ہو گئی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہو. اچھا جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے دوستوں نے, گھر والوں نے, آپ نے ساری بات ان کو جو دعوت دی ہوگی, تو پھر کوئی ریئیکشن ان کا کیا تھا؟ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ بھی ریئیکشن میں یہی سوچتا ہوں کہ تبلیغ آپ کو پتہ ہے حکمت سے کرنی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ انجینئر کا نام ان کے آگے پھینک دیا, وہ سمجھیں گے نہیں. یہ بات ہے. تو میں انٹلیکچوئل طریقے سے ٹاپک بحث کرتا ہوں. میں نہیں بتاتا یہ کس کا ٹاپک ہے, کون اس پہ بول رہا ہے. تو گھر والوں کو میں بتاتا ہوں اکثر. تو ریئیکشن میرے گھر والوں کی طرف سے کچھ نہیں آیا. میں نے رفع دین کے ساتھ نماز بھی شروع کی, تو مجھے گھر والے بس دیکھے, انہوں نے کہا چینجز ہیں. ان کو یہ پتا تھا کہ یار یہ مطلب یہ قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہے, اسکالرس کو سنتا ہے, تو ان کو یہی لگا کہ یار ان کو جب کر رہا ہے تو کوئی پیچھے بحث ہوگی نالج کی. زیادہ سے زیادہ بس ابو نے یہ بولا تھا, میں مسجد میں وضو ہی کر رہا تھا, تو ابو نے بس جاتے جاتے یہ بولا کہ یہ کیا کر رہے ہو, اہل حدیث ہو گئے ہو, سارے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں,
बस ये बोलते बोलते अबू चले गए। मेरा इरादा ये क्या था कि अगर अब्बू कहीं बैठ के मुझसे पूछते तो मैं उनको तफसील बताता, हदीस का रेफरेंस भी बताता, लेकिन अब्बू भी थोड़े वो हैं मतलब टॉलरेंस है, वो उन्होंने कभी उस टॉपिक पे आए नहीं। इसके अलावा बाकी जो घर वालों को भी दावत दी है तौहीद के हवाले से, यानी जो कुछ हैं जो चीज़ें जो सही नहीं होती अकायद के लिहाज से, तो वो घर वालों को बताते रहता हूँ तो वो सेटिस्फाई होते हैं। आम बंदा आपको पता है, उनको आप कुरान बताएं, हदीस बताएं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिनके पास बदली दीन होता है उनको ज़रा मसला होता है। आम बंदा कुरान सुने मान लेता है, हदीस सुने मान लेता है, बिल्कुल ऐसे। तो हमारे भी पीछे कोई मतलब कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं थी, तो सुना मान लिया और रेफरेंस सारे देखे। सबसे अच्छी ये चीज़ थी, हर चीज़ विद रेफरेंस थी। इस्लाम 360 पे जाके वो नंबर डाला, सब कुछ मिल रहा है, तो कॉन्फिडेंस आया कि हर चीज़ मतलब प्योर होगी, हर चीज़, अब कोई डाउट नहीं है। जब इंजीनियर की वीडियो सुनी तो कोई डाउट ही नहीं रहा, हर चीज़ क्लियर है, किताबों में चीज़ें मौजूद हैं। और बाकी जो हैं मसलक परस्त जो मसलक को फॉलो करते हैं उनकी चीज़ें और आया हो गई इंजीनियर को सुनने के बाद, देखी भी, एक्सपीरियंस भी की। उनको भी बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके पास कोई दलाइल नहीं है, कोई दलाइल नहीं है। ऐसे बात होगी तो लॉजिक से होगी, दलाइल से होगी, इल्म से होगी। जैसे इल्म से होगी, जो हलाक हुआ इल्म से हलाक हुआ, लॉजिक से हलाक हुआ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फैमिली में अब्बू का तो आपने बता दिया, और बाकी घर वाले, बात थी अब्बू की, हाँ, बाकी घर वाले उनका क्या, उनको दावत दे रहे हैं? घर वालों को पता है मैं इंजीनियर वगैरह सब को सुनता हूँ, दावत देता रहता हूँ। मैंने कहा ना हिकमत से टॉपिक नहीं, तो फिर असर भी हुआ? कोई मुश्किलात घर वालों को असर हुआ रफ़ाई दैन के मतलब, जैसे आपने बताया हो उनको? घर वालों को जो अकायद से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मान लेते हैं। रही बात रफ़ाई दैन की, तो वो अभी थोड़ा मैं उस पर यानी फोर्स नहीं करता मैं, ठीक है, दावत देनी चाहिए। है कुरान वाली, तो उस पर मेरा काफ़ी फोकस होता है। मेरा भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से मुझे कुरान जो है तर्जमे से पढ़ने का बहुत शौक था माशाल्लाह। 9 मैट्रिक से, तो वो कुरान की तरफ से घर वालों को बहुत तवज्जो दिलाता हूँ तर्जमे के साथ, कुरान से ये मुराद है। तो वो भी घर वालों को बोलता रहता हूँ, दोस्तों को भी बोलता रहता हूँ, तो दोस्तों भी काफ़ी सारी दोस्तों ने बातें मान ली हैं, क्योंकि बात बिल्कुल सही होती है, लॉजिक के साथ, उनके पास जवाब नहीं होता। अच्छा, ये बताएं कि इंजीनियर साहब को जब से आपने सुनना शुरू किया, आपके जो दोस्त हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहते हो? एक्सपीरियंस, हर्डल्स भी आती है ना, परेशानियां भी आती हैं बाज बंदे, तो ये असल में एक मैसेज होता है देखने वालों को। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो शेयर करें। दावत की हिकमत से तो आपने पहले भी बता दिया, वो एक अच्छा मैसेज था। पहली बात तो ये है कि मुझे अंदाज़ा हो गया है किससे किस तरीके से बात करनी है, सही है, उसका बैकग्राउंड पता है, तो इस तरीके से टॉपिक रखा जाएगा, दलाइल रखे जाएंगे, वो खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाए। रही बात मुश्किलात की, तो रिहाइश कराची में, मैं आपको सच बताऊं तो इतनी मुश्किलात मुझे फेस नहीं हुई। नहीं, ज़माना मुझे लग रहा है थोड़ा टॉलरेट हो गया, पहले वाली बात नहीं। हाँ, ये भी बड़ा फर्क है, हो गया। बात की अलग बात है, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। तो मस्जिदों में भी लोग बस देखते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ सवाल नहीं करते। मैं चाहता हूँ सवाल करे तो मैं बताऊँ, खुद से ही बता देते हैं। तो टॉलरेंस है, मुश्किलात नहीं आई मेरी लाइफ में, मुश्किलात इतनी नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, ये भी एक बड़ी वजह है कि अभी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब लोग जो है ना वो कम से कम सुन रहे हैं एक दूसरे की बात, हौसला आ गया। टॉलरेंस है, मतलब मैं मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज पढ़ी है, लोगों से बात की है, दोस्तों को भी बोला है, इमाम मस्जिद भी देखते हैं, बात करते हैं, हालांकि मैं रफ़ी दिन से करता हूँ, तो वो सवाल करते नहीं है, वो टॉलरेंस बस देख रहे हैं ये इस तरीके से है, तो वो उन्होंने मान ली, बस टॉलरेंस वाली बात है। तो मुझे यही लग रहा है कि टॉलरेंस आ गई नहीं है, फ़र्क भी है। जब से जनाब इंजीनियर साहब ने लोगों के दिमाग खोले हैं ना, तो ये बड़ा फ़र्क पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए हैं? जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। चलिए जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, आज आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।